This lesson starts with a conversation of husband and wife. When wife comes home from office, husband, you look too tired today. Wife, heavy work in office. Husband says, let's share housework. Wife, wow, that's great. Husband starts cooking and helps his wife washing clothes. After saying this, wife felt so happy. Oh, thank you so much. They share the housework equally. We, we will going to about equality lesson, which is civics unit 1. What is equality? Equality means treating everyone equally with no difference of race, gender, disability, religion or belief, and age. Why equality is so important? Equality guides human society to walk in moral way for many centuries. The concept of equality invokes the idea that all humans are equal regardless of their caste, color, gender, race, or nationality. The democratic ideals such as liberty, equality, etc. are meaningful and effective only when they are implemented with justice. Next is kinds of equality. There are different kinds of equality like social equality, civil equality, political equality, gender equality, human dignity, opportunity education, equality in Indian Constitution. We are going to see one by one. First is social equality. Social equality means all citizens should enjoy equal status in society. There should not be any discrimination of caste, creed, color and race. அதாவது சமுதாயத்தில் இருக்க எல்லா மனிதர்களுமே ஈக்குவலாக மதிக்கப்பட வேண்டியவங்க. அவங்கள எந்த ஒரு கலராலேயோ மதம், ஜாதி, இன அடிப்படையிலேயோ அவங்கள என்ன செய்யக்கூடாது, வேறுபடுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. All should have equal opportunity to develop their personality and to complete. Third point என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, all should have equal opportunity to develop their personality and to complete goals. அவன் தன்னுடைய திறமையை வளர்த்துக்கிட்டு அவனுடைய லட்சியங்களை அடைவதற்கு எல்லாருக்குமே என்ன இருக்குது சமூகத்தில் அப்படின்னு சொன்னால் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், சிவில் ஈக்குவாலிட்டி. Civil equality is enjoyment of civil rights by all citizens, that is no difference of superior or inferior, rich or poor, caste or creed. அதாவது சிவில் ஈக்குவாலிட்டியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, சிவில் ஈக்குவாலிட்டி இஸ் என்ஜாய்மெண்ட் ஆஃப் சிவில் ரைட்ஸ் பை ஆல் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சிவில் அப்படின்னா எல்லா விதமான சட்டங்களுமே எல்லா மக்களுக்குமே எப்படி இருக்குது, ஈக்குவலாக இருக்குது. அதை அவன் ரிச்சாக இருக்கான், அவன் புவராக இருக்கான், அதாவது ஏழைக்கு ஒரு மாதிரியான நீதியும் பணக்காரனுக்கு ஒரு மாதிரியான சட்டமும் கிடையாது. அட் த சேம் டைம் சுப்பீரியர் ஆர் இன்ஃபீரியர், அதாவது உயர்ந்தவனும் கிடையாது, தாழ்ந்தவனும் கிடையாது. அதே சமயத்தில் அவனுடைய மதம், ஜாதி, இனம், நிறம்னு சொல்லிட்டு எந்த அடிப்படையிலுமே சமூகத்தில் யாருக்கும் என்ன செய்தவங்க கிடையாது, உயர்ந்தவனும் கிடையாது, தாழ்ந்தவனும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா, ரூல் ஆஃப் லா. Rule of law as an enforced in England, the eyes of law, all are equal treatment is given to all. In India, we follow the same rule of law of England, which was advocated by A.V. Dicey, the British legal luminary. He is Mr. A.V. Dicey. Rule of law is enforced in England. அதாவது நம்மளுடைய சட்டமும் இங்கிலாந்துடைய சட்டமும் ஒன்றா இருக்குது. என்ன அப்படின்னு சொன்னால், எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, சட்டத்தினுடைய கண் பார்வையில் எல்லாருமே சமம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா,
நம்மளும் அதே இங்கிலாந்துடைய லாவை தான் நம்மளும் என்ன செய்கிறோம், பின்பற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பொலிட்டிக்கல் ஈக்குவாலிட்டி. ஆல் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரிஸ் இன்க்ளூடிங் India have guaranteed the political rights to all citizens. It includes right to vote, right to hold public office, right to criticize the government. So these rights can be enjoyed through the universal adult franchise. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 18 வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருமே என்ன செய்யலாம், யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ஓட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தது என்னென்னா ரைட் டு ஹோல்ட் பப்ளிக் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எல்லா பப்ளிக் ஆஃபீஸும் எல்லாருக்கும் பொதுவானது தான். ரைட் டு கிரிட்டிசைஸ் த கவர்மெண்ட். கிரிட்டிசைஸ் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதை ஆராய்ந்து பார்க்குறதுக்கும் அதை பற்றின கருத்துக்கள் சொல்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆராய்ந்து பார்க்குறது அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் பண்ணாங்க. கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிச்சு, நீதிமன்றம் என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னா ஜல்லிக்கட்டே கூடாது, அது மிருக சட்டத்தின்படி அது வந்து மிருகங்களை கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொன்னாங்க. ஆனால் அது வந்துட்டு நம்மளோட ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால போராடி அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து திருப்பி வாங்கிக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம மக்களே கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது கவர்மெண்ட் என்ன ரூல் கொண்டு வருதோ அதுக்கு அப்போஸ் பண்ணுறது இதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது. என்ன ரூல் கொண்டு வந்தாலும் அதை பரிசீலனை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு, அதாவது நல்லதா கெட்டதா, இது நம்மளுக்கு தேவையா இல்லையா அப்படிங்கிறத மக்கள் வந்து என்ன செய்யலாம், தங்களோட கருத்துக்கள் வாயிலாக என்ன செய்யலாம், வெளியிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இதோட மீனிங். ஸோ right to votes, right to hold public office, right to criticize the government. These rights can be enjoyed through the adult franchise, universal adult franchise. Let me see the political rights one by one. The first, right to vote. Vote. In India, who attains an age of 18 years has the right to vote. India is the first country to give right vote for women from first general election held in 1952. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் முதல்ல பெண்களும் ஓட்டு போடுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது எப்போனா 1952. ஸோ அது வரைக்கும் என்ன இல்லை, லேடிஸ்க்கு வந்து உமன்ஸ்க்கு வந்து ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கிடையாது. சுவிட்சர்லாந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் டு ஓட் வந்து 1971 கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த நெக்ஸ்ட் இஸ் ரைட் டு ஹோல்ட் பப்ளிக் ஆஃபீஸ். Any person who has completed the age of 25 years can contest the election. That is, அதாவது எந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு 25 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அவன் வந்துட்டு எலெக்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உரிமை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. Third political equality is right to criticize the government. That is also very important right, where people can express their resentment through demonstrations. Right to criticize the government அப்படின்னு நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் அதே தான். ஜல்லிக்கட்டு நம்ம போராடணும் இல்லையா, அவர் ரீசன்ட் ப்ரொட்டஸ்ட் ஃபார் தமிழ்நாடு ஃபார் ஜல்லிக்கட்டு. Next type of equality is gender equality. Gender equality is the equal right of both men and women to have access to opportunities and resources. On women which their talent and hard work are successfully working in many fields like border security force, Indian Air Force. So upliftment of women, 50% of the reservation has been given local bodies. இந்த ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னா ஆண் பெண் அப்படிங்கிற அந்த பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லாருமே மனிதர்களாக இந்த சமூகத்தில். ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உமன் வித் தேர் டேலண்ட், அதாவது பெண்களும் அவங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தி முன்னேறுவதற்கான எல்லா உரிமையும் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மிஸ் இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா என்ன மிஸ் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு முன்னாடி இந்த காலகட்டத்தில் வந்துட்டு பெண்கள் வந்து வீட்டை விட்டே வெளியே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த காலம் வந்துச்சு. அப்படிப்பட்ட காலத்துலேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையார்லாம் அவங்க படித்த ஸ்கூல் வந்து அப்போலாம் கேர்ள்ஸ்க்கு ஸ்கூலே கூட கிடையாது, பாய்ஸ் ஸ்கூல்னா அது பாய்ஸ் போகிற இடம் மட்டும்தான் அப்படின்லாம் இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த சூழ்நிலையும் அவங்க வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு போய் டாக்டரேட் பட்டம் டாக்டர் வாங்கி டாக்டர் ஆகிற அளவுக்கு அவங்க படித்து முன்னேறிக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால்
50% of reservation has been given in local bodies அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பெண்களும் என்ன செய்யலாம், அவங்களுடைய முழு திறமையை வெளிப்படுத்துகிற அளவுக்கு அவங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா தங்களுடைய திறமையை பயன்படுத்தி அவங்களோட டேலண்ட்டை வந்து அதுக்கும் அவங்களுக்கு என்ன இருக்குது, உரிமை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. As of 2017, gender equality is the 5th of 17 Sustainable Development Goals of the United Nations. Many social activists worked hard to get equal status to women were Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Dayananda Saraswati, Mahadev Govind Ranade, Tarabai Shinde, Begum Rokeya Shawat Shinde. அதாவது பெண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு நிறைய பேர் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்குன்னா ஆணும் பெண்ணும் சமம், பெண்களுக்கு சம உரிமை வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு நிறைய பேர் பாடுபட்டிருக்காங்க. அவங்கள இவங்களாம் ரொம்ப முக்கியமானவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஹிஸ்ட்ரியில் ராஜா ராம்மோகன் ராய் எல்லாம் வந்துட்டு பெண்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு ரொம்ப பாடுபட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். முந்தைய காலத்திலலாம் பார்த்திங்கன்னா சதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உடன்கட்டை எறிதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சதினா உங்களுக்கே தெரியும், கணவன் இறந்துட்டா அவனுடைய சிதையிலே வந்துட்டு மனைவியும் என்ன செய்வாங்க, உயிரோடு எரித்து அதிலே எரித்து தள்ளி அவங்களையும் சாவடிச்சிருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய சோஷியல் ஈவல்ஸ் வந்து, அதுவும் பெண்களுக்கு எதிரான ஈவல்ஸ் வந்து குறையிறதுக்கு இவங்கெல்லாம் பாடுபட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. Next, equality is human dignity. Meaning of dignity is self-respect. It is the most important human rights from which all other fundamental rights are derived. It is the equality of being honorable, noble and excellent. Next is equality of opportunity and education. Each and every individual should have similar chances to receive education. They should have similar opportunities to develop a personality. Any equal treatment in society. To achieve equality, we can hear respect and dignity. எல்லாருக்குமே கல்வி அப்படிங்கிற ஒன்று வந்துட்டு கொடுக்கணும். இண்டிவிஜுவல் ஷுட் ஹேவ் சிமிலர் சான்ஸ். எல்லாருடைய தனித்திறமைக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். கல்வியை பெறுவதற்கும் அவங்களுடைய தனித்திறமை வளர்த்து கொள்வதற்கும் அவங்களுக்கு என்ன இருக்குது அதை சொசைட்டியில் காமிக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஈக்குவாலிட்டி இன் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன். Let's see how Indian Constitution guaranteed equalities. Indian Constitution, that is Indian law. Article 14, it's tell about the equality. Guarantees to all the people equality below law. Article 15 deals with the prohibition of discrimination. Article 16 provides equality of opportunity in employment. Article 17 abolishes of the practice of untouchability. How can we promote equality? We can promote, ஸோ இந்த ஈக்குவாலிட்டியை எப்படி நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரீட்டிங் ஆல் ஃபேர்லி, எல்லாருக்கும் உண்மையாக இருக்கிறது. இன்க்ளூசிவ், எல்லாருக்கும் தரமான படிப்பு, எல்லாருக்குமே சமமான வாய்ப்புகள், நம்மளுடைய தனித்தன்மை வளர்த்துக்கிறதுக்கான முழு சுதந்திரம், அதை சட்டப்பூர்வமாக கொண்டு வராங்க. இதன் மூலமாக கல்வியின் மூலமாக கொண்டு வராங்க. ஸோ கன்க்ளூஷன், just recall the lesson. Equality and justice are the two pillars of democracy. அதாவது நம்ம இந்தியா மாதிரியான வளர்ந்த நாடு, வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்க நாடுகள் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரியான டெமோக்ரஸி அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி, இது ரெண்டுமே ரெண்டு கண்கள் மாதிரி ரொம்ப இந்தியா மாதிரியான வளர்ந்து வர நாடுகளுக்கு ஒரு பில்லர் மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சோஷியல், all citizens are enjoy to the equal status in our society ன்னு பார்த்தோம். Then second one civil equality is the enjoyment of civil rights by all citizens, that is without any discrimination. And third one is political equality guarantee the political rights to all citizens, includes rights to vote, right hold public office and criticize the government.
Gender. Gender equality has equal right of both men and women. Human dignity. Dignity means self-respect and laws is laws. Indian Constitution granted equality to all citizens by providing articles from 14 to 18.